बुद्ध दा बृद करता अधो उर्द अर्धंग अघंग ओग हरता। कोई दसेगा? नहीं वॉलंटियर एक ही मतलब सी जस्ट रिव्यू कर लीजिए तो फिर then we'll move on to the next one. Any volunteer? सिद्धि ते बुद्धि देने वाला बुद्ध दा बृद करता बुद्धि नो वदान वाला बुद्ध दा लिखा मेरे च बुद्ध दा कि बुद्ध दा कि बुद्ध दा बुद्धि नो विच वादा करने वाला बुद्ध दा basically you prevail upon the heaven and the space. You are the only destroyer of all the sins. Very good. थोड़ा सा बनाना जान पावा हर जगह पे वादा करता सदा सिद्ध दा सिद्ध की है वेरी गुड सफलता सफलता बुद्ध दा बुद्ध इंटेलिजेंस बुद्धि इंटेलिजेंस बृद एज ये देखो लेकिन काफी ये डीप चीज नहीं है खाली लेकिन ऐसे करता सदा सदा मीन्स ऑलवेज and try to think in this way. Guru Gobind Singh Ji, what he is doing is, on one end he is ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ and there he is describing to us ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਕਾਰ ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ so basically he is like a interpreter like he is looking at Jagmohan Virdi and he is seeing the Buddha given to Jagmohan Singh Ji from Vaheguru Ji. That's what he is observing in that buddhi. That's any other observation? I mean, looking at you, then I'm just saying, Guru Sahib, when he's describing, when he's seeing a Buddha in somebody, or he's saying Safalta in somebody, he's seeing God's hand behind it, and that's how he's praising you. Beautiful. Okay. See, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਸਟ ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ put in the context again. Guru Gobind Singh Ji is looking at Nirankar Vaheguru. We do not know how to see him, and he knows our limitations. ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ so Guru Gobind Singh Ji is doing a favor to us. He is a interpreter. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ so he is looking at and then he is interpreting that to us. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਵਾਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਫਲਤਾ ਬੁੱਧ ਬ੍ਰਿਧ ਮੀਨਸ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਕੈਨ ਬੀ ਏਜ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ if anybody has been successful in any field
he did not succeed on his own. ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। If you see anybody succeeding in any field, he became successful because he made him successful. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ। So Guru Gobind Singh Ji is trying to tell to us, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, somebody started a company, became successful, it became successful because he wanted to be him to be successful. ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। he is the one actually doing it. ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। So basically, he is the giver of the success, the riches, or whatever. But we take the credit. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, if he saw any successful person, he see behind that, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, he sees behind that, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, he is the one who is making him successful. ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ। ਬੁੱਧ, somebody has very high IQ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਕਰਤਾ, ਬੁੱਧ ਕਰਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਧ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। Look at that. In the vegetation, we put a seed in the ground, and slowly it comes up. When did it gets longer? ਕਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਆਇਆ? ਇਹ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀਡ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਬ੍ਰਿਧ। ਏਜ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਪੁਟਿੰਗ ਆਵਰ ਵਿਜ਼ਨ back to him, that he is the one. If I became successful in any field, and I became successful only because he is the one wanted me to be successful. Sada Siddh da, Buddha da, Bridh karta. Three things are there. And Sada means always. He is always. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ we cannot grow older or grow in any field on our own. Only when he wants to, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ and gate, this and this, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ if he is the one who's going to do it, I should sit down here. No. We have to make an effort. ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ it is going to be successful only if he also wants it to happen. ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਕਰਤਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧੋ ਉਰਧ ਅਰਧੰਗ ਅਗੰਗ ਓਗ ਹਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ? Somebody wants to volunteer? Adho urdh ardhang agang og arta. Very good, very good. ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? Adho means half, right? Below the The ground. Low. ground. Yeah. ਉਰਧ आकाश, ਅਰਧੰਗ अंडर अर्थ, ਅਗੰਗ अंडर द ਅਗੰਗ पाप, ਯੈਸ, ਆਗੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅਗਨਾਸਨ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਾ ਤੇ ਗੱਗਾ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗ ਅਘੰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਘੰ ਕਰਤਾ ਹੈ, means many sins. ਅਘੰ means many sins. ਓਗ ਹਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਇਰ ਹੈ। He is the destroyer of all, basically any sins you accumulate on this earth, underwater, in the air. मतलब कि anywhere, anybody who has accumulated any sins, he is the only one who is the destroyer of the sins. So ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, it can be eliminated only through Guru's वाहिगुरु। ठीक है जी, आगे चलिए। परं परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਸੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬੱਬਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰ प्रोचपालं, परम परम परमेश्वर, परम परम, परम means the highest, दो बारी आना means higher than the highest, परमेश्वरं, ओ परमात्मा, ओ वाहिगुरु। प्रोच की होता है, sustain, प्रोच होता है अनसीन। एक जगह आंदा ना, एक गुरनानी का शब्द आंदा सोरठ राग दे विच, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੜ ਧਰਤੀ ਪੁੜ ਪਾਣੀ ਆਸਨ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਚੌਬਾਰਾ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਕਤ ਰੂਪ ਫਿਰੇ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਏ ਨ ਕਿਸੀ ਹੀ ਜਿਹਾ। ਇਕਤ ਰੂਪ ਫਿਰੇ ਪਰਛੰਨਾ, ਪਰਛੰਨਾ प्रोच, prachur means he is unseen. Ikat roop phire parchanna, he is unseen in everybody who is walking. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਕਤ ਰੂਪ ਫਿਰੇ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ। परछन्ना भी अनसीन है। परछन्ना मतलब परछाई वाकन, प्रोच तो परछन्ना, प्रोच परछाई। सो ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਹੇਗੀ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਕੇ ਗੈਟਿੰਗ ਅਮੇਜ਼ਡ। ਪੁੜ ਧਰਤੀ ਪੁੜ ਪਾਣੀ ਆਸਨ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਚੌਬਾਰਾ। ਪੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ upper slab is the sky, the rose ਹੈ ਪੁੜ ਧਰਤੀ ਪੁੜ ਪਾਣੀ ਆਸਨ। ਪਾਣੀ ਆਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ the one, ਪਾਣੀ ਆਸਨ means clouds। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, and he has created everyone। ਇਕਤ ਰੂਪ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਆਪ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੀਨ, ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਅਨਸੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰਮ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਪ੍ਰੋਚ ਪਾਲੰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਐਵਰੀਵਨ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਸੀਨ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ। ਹੁਣ again just keep in mind what is happening is Guru Gobind Singh Ji is describing us about Vaheguru. He is Nirankar, he doesn't have a shape, and we don't know how to see Nirankar, and he is a intermediary to us to make us understand that. So ਸਾਰਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, he is the supreme of all, उससे बड़ा कोई नहीं है। परम परम परमेश्वरन प्रोच पालन, एंड ही इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन। हर एक बंदे की सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं। वाहिगुरु जी, यू आर सो मर्सीफुल,
बड़े दयालु हो सदा। ये दोबारा फिर चीज आ गई है, सर्वदा, सारियां दा, सिद्ध, सफलता दोबारा देखने कहता है। So we should not forget that. Any success we got in our lifetime, it is only through you because you are so merciful. Sada Sarvada Siddh Data. You are the giver. दाता करता आप तो आशा की बात है पहली वर्ड आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचना दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दे लैसे जिंद कबाओ कर आसन डिठो चाओ. You are sitting there and you are watching everything and you are not getting sad if something is happening like 9/11 and all those things. Kar asan ditto chao. It is all happening with your permission, with your involvement. It is not happening. So jab tak asi ye cheez nahi samajh sakange te asi tab tak kahenge why it is happening. So एक शब्द आंदा है कि भगत रविदास जी ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ बड़े शब्द इस चीज़ से आएंगे ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ माटी को पुतरा कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है जब किछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोन लगत है मन बच क्रम रस कसे लुभाना बिनस गया है कहूँ समाना. He has forgotten what is the purpose of his life. फिर कहते ने कह रविदास बाजी जग भाई बाजीगर से मोह प्रीत बनाए. ए बाजी it's a illusion which is happening. Whatever we seen yesterday is not here. Our Papaji was here about a year ago. Now he is not. A year from now, some of us may not be here. So it is not. It's an illusion. It is not here forever. Keh Ravidas Baji Jag Bhai. Baji means this illusion. Everybody is mesmerized with this illusion. पर कहते ने बाजी घर से मोह प्रीत पाए द वन हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स मैंने उहदे नाल प्यार हो गया. आई एम इन लव विद हिम. लव विद हिम इट मीन्स यू अंडरस्टैंड. अगे आन की चीज़ां श्री भगवान को भेद ना पायो. वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इसका भेद किया गया. जिसनों भेद पता लग गया एंड ही अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग. फिर तो कहेगा न कि जन्मे न किश मरे आप पंचरित आप ही करें. ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ he is the giver, he make us successful, he is the only one, he is the one pulling the string. but at the same time we got to do ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜੀ any comments of questions about? हाँ बिल्कुल या जी what is the difference in between karta and data in terms thinking in terms of hukam, free will and things like that? So something can be given to us ready made sanu mil sakti hai from Bible and then something can be made for us or we may be what karta means to do. It has a certain action, maybe doing as a process or doing as making something or enabling something. But data is giving. It's something is made and given to you. It has Data means donor. donor, right? Yeah. So when somebody is a donor, they give it to you, right? Okay. But when someone is a karta, they are doing something for you or with you, and so I'm really thinking, how does hukam and free will come in? Yeah, we will try to stay with this in reference in which it came in. So instead of really getting It's too much. of a no, but in reference to, because in this both of this body, both the words have come in. So we'll talk in reference to what Guru Gobind Singh is talking about. So instead of going wide out there, in first one it said
सदा, सिद्ध दा, बुद्ध दा, बृद्ध करता. So we'll talk about karta in that reference. So we will not really get into the very wide thing. So we will, because we want to stay on this. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? He is a creator. Creator of, karta is creator. Okay? Karta is creator. He is the creator of what? Three things. Siddhada, Buddhada, Bridkarta. We cannot create Siddhi, success, Buddhi, IQ, and Brid. अपने आप तो उसे बड़े नहीं हो सकते. So he is the creator. करण, कारण, सुखमनी साहब 11वीं अष्टपदी. करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय. नानक तिस बलहार ने जल थल महियल सो. There is only one creator. There is no other creator than him. ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ. So we'll stay in reference with that so that we don't leave the subject. Okay? And then he talks about Data, Sada Sarvada, Siddh, Data, Dayalan. ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਉੱਥੇ ਕਰਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਤਾ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ. Okay? We have a question कि they can have why Guruji is doing that. Okay? Data, the way in which you see, is a giver. ਹੁਣ ਗਿਵਰ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਣੀ, ਕਮਣ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ. ਇਹ ਦਾਤਾ ਦੇਖ ਲਓ. Keep counting that. This is Data. कमन मूल ते कमन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बाल व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन ओजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साख सैन. ये सब दाता जे. बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख पयाओ बैठ को दें, ए निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले. इनिया दाता लैके भी ए थैंक ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. These are data. That's data. और ਇਹ दोनों वर्ड आए ने, ऐसी हुने जड़ी गल कीती है. That's very good you brought it up because both the words were used there. in जो आसा दी वार मैं हुने रेफरेंस दिता है, ਉਹਦੀ जगह दाता करता आप तुम. Why he used both of those things? Now you because Hindu mythology said Karta is Brahma. He created all of us. Brahma is the creator. The Data kaun hai? Vishnu. He gives us roti khan nu. Sara de kene mein cheeza. उन्हें क्या दाता करता आप तुस देवे करे पसाओ, तू जानो ही सबसे दे लैसे जिंद कवाओ. ये शंकर आ गया. जिंद कवाओ, जिंद कर लेना है. जिंद पाना है तो जिंद कट भी तू लेना है. So you are the only one who is doing all three things. ये इकोनकार की गल हो रही है. I see. So it's in conversation with Hindu mythology and the interpretation of several. मतलब गुरु साहब ये दसना चाहते हैं, what he wants to say that कि all this thing is, he's trying to break that. It is all coming from one. Yeah. Not different. Yeah, it's not, there's no Vishnu, no Brahma, no this. They are all the same. Guru Nanak Dev No, Ji. they are not the same. No. They are all within one. No? Vaheguru does not encapsulate all three. ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ assumption ਕਰ ਲਈ ਹੈ. Those are not really devtas. They have assumed that ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈਗਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
He doesn't need subordinates. He doesn't need the ministers. Acha, the reason, but see, I don't want to really digress so much from that, but ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ देयर ओन ਬਾਣੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ देयर ओन ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਕਥਾਵਾਚ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਸਰਸਵਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਡੈਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 4 ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟੂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ a father daughter। ਤੇ ਉਹਨੇ she wanted to go in the back, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੇ she went to the left, ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ she wanted to fly, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਿਪਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਲ ਦ 68 ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੂ ਗੈਟ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ ਰਿਲੀਵ ਫਰਮ ਦ ਹੈਡ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਬ੍ਰਹਮਾ ਐਨੀਮੋਰ। ਸਿੰਸ ਵੀ ਨੀਡ ਦ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ, ਉਸਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਮਬੋਡੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦੈਟ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, we cannot see him, we cannot understand him। so aap narayan kalatar jag mein parvare ho। that embodiment light came into Guru Nanak de roop de vich। all the qualities that Vaheguru has, Guru Nanak had that। so for us to understand what Vaheguru is, just see Guru Nanak, all the qualities there, and then that's how we can understand। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸੈਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਾ ਪੈ ਭਾਰੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹੇਅਰ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। Did I answer part of it? Yes. Sorry for the. No. It was very appropriate because it is, क्योंकि दाता भी आया थे, कर्ता भी आया है, and we use that, and the theoretically ये समझ लिया कि दाता was according to Hindu mythology, दाता was Vishnu and karta is Brahma। yeah, that's right। Well, it helps to understand it quickly। That's right। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। yeah। Sorry, ठीक है। any other thing? Move on। अच्छेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸਮਸਤਸਤ ਕਹਿਣ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੂਜੀ। ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸਤ ਧਾਮਮ। Anybody else? समस्तो पराजी समस्त सत्ताम। Nice. Samas. ਡਾਲੀ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। If you break like a first three and then go three. Samastast. 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 पराजी Samastast dhamam. ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਪੜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਮਸਤਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਥੋਂ? ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Samastast. Samastas. ਠੀਕ ਹੈ। Anybody else has difficulty? We can practice. ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? 3 ਕਰਕੇ 3 ਛੇਤੀ Chednam. Hold it down. ਜੇ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਛੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Yeah. So, and you can say penetrate नहीं हो Penetrate. सकता. कुछ nothing can penetrate through. ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, you cannot be penetrated. I think Yes. in this context it may become invincible. Yeah. Yeah. In the divine context, which he is invincible. ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਈ ਵਾਂਟ ਅ ਫੋਟੋ। So we it's not ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, So, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, he invited all the great Sikhs, unveiling of that photo. First time he was showing that. ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਨਵੇਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਸ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 60,000 ਮੀਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਵਾਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ 'ਚ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਨਸ ਕਾ ਰੂਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤਨ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ which doesn't have, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ doesn't have a shape, we don't have a shape, but the Sikh as a Sikh we, and we got connected with the body, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਛੇ ਦੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
he cannot be penetrated. ਅਛੇਦ ਆਪੇਦੀ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ. I was hearing someone and this came to me and I just made a ਬਿਲਕੁਲ statement ਦੱਸੋ ਨਾ. that of course ਭੇਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਭੇਦ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਭੇਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਣ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਣਾ. ਰਮਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣਾ ਅਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ. Because only through ਸਿਮਰਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. Because ਨਾਮ came from him, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਮਾ ਪੰਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਬਰਡ ਹੋਮਾ ਪੰਖੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ and he offered him a feather. So ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਣ ਇਹ ਫੈਦਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, what is that? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ. ਤੀਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਐਸੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਅੱਗੇ 13 ਜੋੜ ਚਾਚਰੀ ਸਨ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਰਚਰ. ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ. ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ. Imagine that how far it is. ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸੱਜੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੀਰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਵੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਮੈਜਿਨ ਦੈਟ ਕਿੱਥੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼. ਸੋ ਹੀ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਵਰੀ ਡੇ. ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਈਵਨ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵਿਲ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਫੈਚ ਦੈਟ. ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭੇ ਗਏ, ਸਭ ਲੱਭ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਲੱਭ ਗਏ. ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਮਾ ਪੰਖੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਟੇਜ਼ ਅਬਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਇਹ ਨੈਵਰ ਕਮਸ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ. ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚੰਦ ਮਿਟਾ. ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ. ਇਹ will not be seen here in this world. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਦੀ ਆਪੇ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਕੂੜ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਲ
श्री भगवान को भेद ना पाओ। सारे ही कूड़ चीज़ां च लगे हुए ने। nobody is paying attention to understand बाजीगर स्यों मोहि प्रीत बनाई। जे बाजीगर ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਬਾजीगर ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਐਨੀਬਾਡੀ? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट लाइट। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पा। सेल्फ रियलाइजेशन। महात्मा बुद्ध ने की किया? सेल्फ रियलाइजेशन। इफ यू रियलाइज हु यू आर एंड यू अंडरस्टूड हिम, ओदा भेद पा लिया। सारा कुछ जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। You cannot understand this without the blessings from सतगुरु। सतगुरु तो बगैर कोई नहीं पहुंच सकता। बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु असी खाली है बाणी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, या बाणी सतगुरु है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। पर सानू जो गुरु गोबिंद सिंह तरीका दसिया गया, सतगुरु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ? नहीं, मैं तो कहना कि जिसमें से शब्द पढ़ना भी बढ़िया है, सुनना भी बढ़िया है, but how much am I molding myself that way? That's the only, I think that's the real scale to measure. कितने है कि तुसी हमें सुन सब कुछ है, अपने अंदर अप्लाई की नहीं हो रही। That's पर ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ, मैं कितना अप्लाई कर रहा, मैं कितना अप्लाई हो रही है। ये जब तक साडा मैम हैगा ना, ये होना नहीं। ये सारी खेड कृपा दी है, क्योंकि असी सारा कुछ अपने करके पाया है। कार असी अपने खरीदया, असी ऑफर दी, कार खरीदन गए तो कहने पहले शोरूम गए, रिसर्च की, सब कुछ किया। उस समय ने वाहिगुरू नूं भी असी बाणी पढ़ के नितनेम करके असी पा लांगे। कर्म करके असी, पर अज दसदे पए सी उत्थे कहंदे ने असी कर्म करके विछड़ ते सकने आ, किरत कर्म के विछड़े ते मिलना किसा? कृपा मिलो। असी अपने कर्मा करके विछड़ गए हैं और विछड़ सकने होर, पर मिल नहीं सकते अपने कर्मा नाल। असी समझिए असी अमृत वेले उठांगे, एक जगह शब्द आंदा है ना गुरु नानक जी का, वो 4 डिफरेंट चीज़ां दसियां ने। कोट कोट मेरी, कोट कोटी मेरी आरजा, पमन पीण ना पियाओ। कहते मेरी करोड़ों साल उम्र हो जाए, पवन पीण अपियाओ। खाना मेरा पता की होवे, जस्ट एयर, जस्ट आई टेक द एयर। सो मैनू ना कोई ग्रोसरी बाई करनी पवे, ना किचन लैनी पवे, ना कुछ करना। चंद सूरज दो गुफे ना देखा, मैं देखना आई लिव इन ए केव। I don't have to see the dates, a day है, night है, की है, and continuously I am doing इको काम वाहिगुरू तेरा भेद लभन वास्ते। भी तेरी कीमत ना पवे, हाउ केवड आखा नाम। एक है नाम जड़ा है, that is the only bridge which can take you there, and you cannot get the naam without Satguru. बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। हाँ जी दसो। Just a small, हाँ humbly, continuation to what you just said was I heard, and I'm just maybe translating that, is संसारिक चीज़ां ते दिमाग दे पद्धर ते परमात्मा नहीं पाया जा सकता जब तक बुद्धि दा
ਓਵਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਔਖਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ मीनिंग ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਆਨੰਦ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ without worrying about where you're going with this, but at a later time to sit down one to one and understand the meaning. But at the time you're reading, you don't have to every 5 seconds stop and say, what did I write this meaning, where is that? Because वो जो रस चला जाएगा, mind उसको हट जाएगा, तो you have brought buddhi into the equation. And then it's not me, I'm just quoting, कि ये मिटन जान दी कहानी है। ये कहानी है हाँ कोली जो कोल कमाई कोल कोल के शब्द नू पानी समझ के ते मन नू चीनी वर्त के बन बना के कोल कोल के पीना है। जे ये समझ आ जाए कि शब्द पानी है और मन चीनी है, एंड हाँ कोली जो कोल कमाई, then we will reach the Gurmata. So beautiful, she said. Very nice. heard somewhere. ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫਰੀਮੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਮੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ 11 to 2 ਤੇ I'll encourage everyone to attend that. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੜੀ ਅਧਿਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਸੋ ਵੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਦੇ, ਆਨੰਦ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਓਨਲੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਜਾਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, these are worthless, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, these are the words he said, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਸਟੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। ਪਰ ਸਟੀਕ ਨਾਲ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। Next time जब पढ़ोगे तो ਬਸ that's right, that's what he said। ਉਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ 90 ਪੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੇਜਸ ਤੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, that we have done these many pages and ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ whether I understand or not. That is how Koli Jiyo. That is the Koli Vaiguru is looking for, the Bole Pa. Yeah. Is not looking at the buddhi to come. Yeah. He says buddhi is the moment that equation will come in, I will walk away. ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਰਗੇ ਅਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਟੀਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ there is a probability, that's the way I understand it, third or fourth time I will understand 40% or 50% without even looking at a thing. ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਸ ਪੜ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਆਨੰਦ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਟੇਜ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਗੈਟ ਮੋਰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਟੋਟਲੀ ਸਰੈਂਡਰ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਦੇਖਣੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ what Guru Harkrishan ji is trying to tell us कि Vaheguru, when he sent us, all this knowledge is already implanted within us. As we go to schools and all that, we say, I cannot do this, I cannot do this. We keep building the prison around it. खाली गुरु हरकृष्ण जी नहीं, हरकृष्ण जी ने वो छज्जू चीवड़ करके दिता ना, हाईलाइट किया। पर हुण नाउ वी गो बैक, लुक एट कबीर दास किहड़े स्कूल गए सी, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੀਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਜੂ ਚੀਵੜ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, he is deaf and mute. There is no possibility to even talk. He never talked in his life. ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਓਪਨਿੰਗ ਅ ਲਿਡ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਨ ਆਈ ਕੈਨਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਆਈ ਐਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ ਨੋ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅਰਥਕੁਏਕ, I don't know anything about the outer space. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ? ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, आनंद पया मेरी माए सत गुरु मैं पाया। बस ऐता दान है। So we are striving for Anand, the bliss, and it is not the beginning. So ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਨੇ ਮੈਂ 64 ਅੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ। we have talked about it, but his example I will give it to you. It's such a beautiful example. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ we are the embodiment of light, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੌਟ ਰੱਖਤਾ, ਉਸਦੇ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਅੱਗ ਦਾ। ਅੱਗ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ
wherever is a fire is going to be, there's light going to be there, right? Usra is like we are human being, and our innate nature is love for all. But what has happened? He gave the example of this fire. Okay, and then a fire ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, wherever there's a fire, going to be light is going to be there. But here's a fire, and I took a pot, put on top of that, and then I take another pot, put on top of that, put another pot, and put another top of that. 10 part ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਣੇ. ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੈਦਰ ਇਟ ਫਰਮ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ. ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਿਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲੀ. ਦੈਟਸ ਆਲ ਹੀ ਡਿਡ. ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਚ ਪਾਲਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ. ਆਲ ਦਿਸ ਨੌਲੇਜ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਰੋਂਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਡਸ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਡਸ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਏ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਡਸ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਡਸ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ. ਇਹ ਲਿਡਸ ਉਤਾਰ ਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਨੇਟ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਲਵ ਫॉर ਆਲ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਡਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ. ਇਹ ਯੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਔਰ ਫੇਥ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ we've gone through that ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ. ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ we want to do ਵਿਆਖਿਆ, we want to know every little meaning of everything. ਜਦ ਕਿ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ meaning ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ you enjoy it, you still enjoy it. ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਦੱਸੋ, they don't grasp it and they don't believe in it. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ whatever they want to know, we need to provide that. So we should be equipped in such a way we can satisfy their curiosity. We should be able to do that. So if we are not satisfying them, we'll lose them. ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ we don't have that condition ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ because the things are changing. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ we were growing up, there was no TV, there was no internet, there was no all these things, knowledge, I mean this information explosion has created that thing, and we should be able to change under those circumstances. We should be able to change that. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 11th century ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17th century ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ was the oldest one, ਉਹ 11th century 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ almost 17th century ਹੈ, ਤੇ 600 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹੈ. How society changes and all that. So if it's needed, they change. So ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਤੇ you can see in the ਬਾਣੀ also, you can see change. ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਾਮ ਕਰੋ ਦੋ ਮੋਹ ਕਰ, ਉਹ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ we have to take the response. One of the reason is that ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ if somebody else comes, we can help them also. ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਦੇ ਜਪੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ we can satisfy their curiosity. If they have a question, we should be able, and if we don't answer that question, they will find from the neighbor. So that's why some of the people are moving into Christianity and other faith. So we should be able to
ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਫॉर दैट ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਛੇਦੀ ਅਪੇਦੀ ਅਨਾਮੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਮੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਮੰ, ਅਕਾਮੰ ਕੀ मतलब है? lust to wrath, kamna to wrath. Anybody else? Akam मतलब without lust या ਕਿ without ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ Desire ਪਿਆ ਉਹਦਾ कोई desire नहीं, Desire. desire कामना ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ कामना selfish कामना हिंदी का word हिंदी है, हाँ, पर उसका मतलब desire desire हैं। मतलब ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਨਾ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ? just running a show, ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ, खेल बन ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। yes ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਂ? ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਹ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡ ਕੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਖਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੈਸਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤਦ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਫ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਸ ਹਿਊਮਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। We can also think that way, that we know that our capability is limited. ਜੇ ਰੱਬ ਤੇ everything is in his control, so ਚਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। When you say like that, now here it comes to, because that's what it becomes a little different. Number one, as soon as you start saying that, either you are trying to give him or her, I don't know if it is her. Thank you very much. एक गल सुनो, Actually he neither he nor her. Yes. मतलब इससे करके LGBT वाले मतलब भाई यार LGBT so we must know it, because now by the way, as soon as we try to interpret him, जो मैं पहला वीडियो ने दस्या सी कि as soon as you give him a shape, you lose all. बिल्कुल भी भावें वो human being ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਤੀ, you lose everything if you really think ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ, then you are giving him a human shape. So ਇਸ ਕਰਕੇ तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚਾਹੇ ਤਦ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ you have to see ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ। that's the particularly important I think कि because as a human body we are setting a goal or किसी भी रख के करते हैं, because we think that there will be more happiness associated with that. That's why, I mean, even whatever desire, because we think this will bring happiness or this will bring we happiness. think God But to for be a him, superhuman basically. Our imagination, at least most of us, including me perhaps, thinks, hey, God must be something like superhuman or in a human form. He's not human. ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। isn't it like ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? isn't that like a ਚਾਹ?
ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਮਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈਗਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਨਰਸ ਹੈਗਾ। But what she means is ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, that's the meaning of it, that's what she means actually, that when she is saying it ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। I think that's what she wanted to convince, that line। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਕਰਸਿਓ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਮੁਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਿਸ ਨੇਚਰ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈਗਾ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸੁਣ ਹੋਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੁਣ ਆਸਰੋ ਉਧਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਔਨ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਤਿਤ ਹੈਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨੇਟ ਨੇਚਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਭੇਦੀ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਤਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਨਾਰਾਇਣ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਵਕ ਮਾਇਆ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਅਸਲੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਚੇਤ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ। I'm thinking from another angle, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ is very good, I mean ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, but on the other hand the body that does that starts to
feel so much anand out of it also. Yeah. That he wants to take you to that stage of where you become Yes. one and बिल्कुल merge हो जाओ. Stage of bliss. A state of bliss. Yeah. पता नहीं ज़्यादा तो ज़्यादा डिग करी जाने ज़्यादा मैं कंफ्यूज ही हो जाता. It's good to have you here, Asiraj. Yeah. You bring all this good points. ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ so significance ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਤਾਂ I always do that. ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੀਅਲੀ. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ I mean, my imagination, I did that. बैठे होना कुछ ना कुछ असर होना ही है ना, right? Sorry, it's very right. नहीं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है. फिर मैं आगे देखा भी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਨੇ. So I said, okay, बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ. I accept that. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੀ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਕਲ imagination badi pleasant lagi because he's giving everything, right? I felt happy he's just giving me, right? ठीक है. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਲਚਣ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਲਚਣ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣੀ ਆ whenever I look, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਤੇ go beyond, I felt pleasant. He's giving fresh air, you know, I can fly, my imagination is going all over. That's how I felt, right? But then it started digging again, he does this. मैं sorry, मेरी Filipino friend है, काम थे ना, मैं ਜਦੋਂ काम करती थी, तो वो बड़ी religious है अपने धर्म से, तो हमेशा ही कहती थी, Jesus is very selfish. मैं कहते क्यों कहते जे मैं ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ which is true, right? बट ਅਸੀਂ कुछ भी ना करिए फिर भी हवा मिल रही है, रोशनी मिल रही है, खुशबू मिल रही है, हर चीज मिल रही है. पर वो तो सारे नहीं मिल रही है ना. पर नेमत है ना परमात्मा दी. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਸਤੇ ਕਰ. I'm not questioning but I'm just sharing my feeling. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ that's what I felt, you know, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ Right. Yeah. See, the bigger point is that whatever we ascribe to Vaheguru is because it's useful to us as something that helps us grasp something about Vaheguru or some energy or some bliss or whatever. It is just different ways of ascribing something to Vaheguru, whether it is, the ability to love, the ability to, or whatever. And that's why also I had a little bit of reservation about the conceptualization of Brahma and Vishnu and all that, because those are different stories for different people that they made for their apprehension of the divine, So sanu sabdi samajh nahi aa sakti. We can only be respectful about other people's ways of constructing Vaheguru so that they can partake of something. Do you know why Guru Nanak Dev Ji used that? Which one? Brahma Vishnu. No, because I think that Hinduism which with बहुत सारी stories है myth है. हाँ जी. नहीं पर गुरु नानक ने क्यों यूज किया? साढ़े गुरु ग्रंथ साहब चाहिए ना. Why did he use that? Guru Nanak Brahma Vishnu Mahesh वगैरह दी है ना गल्ला लेके. Right, he used it in many ways and I don't know all the ways. And No, you need to understand though why he used that. From my point of view, in the ways that I try to understand different faith traditions, let me try to simplify that. If I want to build a home today, I'm not going to go to the woods, cut the lumber. I'll go to Home Depot, buy whatever the lumber I need to build the house. When Guru Nanak Dev Ji wanted to Nirmal Panth chalaya gaya, so he didn't want to create everything because most of the people, there were no Sikhs there. And all the people were Hindu, Muslim and Jogis. Okay, that's what the Guru Nanak Dev Ji addressing three. Bar they can address karte pe because they were the only one and they were उन्होंने ये सारी चीजें पता सी ब्रह्मा विष्णु महेश ते गुरु साहब ने कहा नहीं उनके अगे एक लगाता ये नहीं गा इस तो बाद एक है गया
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ he never said anything wrong to anybody. He didn't say Brahma is wrong. He gave us in Guru Granth Sahib so that I can see that Brahma ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ I will not have the faith in him. My faith is going to be so shattered. So those are some of the things. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਗॉड ਇਜ਼ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਲਫਿਸ਼. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫਿਲਾਸਫੀ? You should be able to answer that. I want you to know that. What is our philosophy? ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ. ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ. ਅਸੀਂ that's what we're doing, because ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ, ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ. ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਦੂਜਾ ਭਾਂਡਾ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਤਾਰੇ ਨਾ. ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਸਾਖੀ ਕਿ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ. ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਆਲ ਗੋ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ ਸ਼ਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ sewing a piece of cloth which is put on a dead body. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ. ਤੇ this sick is ਕਹਿੰਦਾ you knew that your son is going to die. So he says ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ. So it means he can understand the ਹੁਕਮ. ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ they can understand the ਹੁਕਮ. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ. ਕਹਿੰਦੇ you are so close to Guru Arjan Dev Ji, so you didn't do the ਅਰਦਾਸ? ਕਹਿੰਦਾ I did the ਅਰਦਾਸ. ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ. What would you say to this? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ what was your ਅਰਦਾਸ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੱਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ. ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ. ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਲਿਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ में दुख नहीं माने. ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ. ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पहने जाके कंचन माटी माने. कि दुख आएगा इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज गोइंग टू बी पार्ट. और दुख ये दारू है. इट इज टू प्योरीफाई अस, टू टेक ऑफ द lids. ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਮ ਵੀ ਆਰ ਬਿਲਡਿੰਗ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੀ ਉਹਦੇ if you want we can go into that, we'll be digressing that. no but ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ so there are ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਰਹੇ. yes, because
t-1 ਨੈਨੋਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੈਨ ਚੇਂਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਊ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਟਾਈਮ? We have time. 4:30. Yeah, we didn't. Yeah, no, this I didn't change it. It's पुराना टाइम it's 3:30. it's 3:30 ਅੱਛਾ Till 4. ਅੱਛਾ ਅਛੇਦੀ ਅਪੇਦੀ ਅਨਾਮੰ ਅਕਾਮੰ, ਉਹਦੇ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸ ਤਾਮੰ। ਸਮਸਤੋ ਕੀ मतलब है? सारे, है ना? हरथानी सारे सारे समझ लो सारे। पराजी पराजी की होता है? Victorious. नहीं उल्टा पराजय होती नहीं, lose, पराजय पराजय भी हारना, to lose, पराजित पराजित हो गया है ना। समस्तो पराजी ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਵਿਨ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਹਾਂ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ, ਸਮਸਤੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਜੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਬੀਟ ਹਿਮ ਬਟ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀਟ ਐਵਰੀਵਨ। ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸ ਤਾਮੰ। present everywhere. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੰਨੀ ਹੈਗੀ? Sorry. ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? Sorry. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪੜੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸ ਤਾਮੰ। ਯੂ ਆਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਏਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। Or even just because the fact that I'm alive means he's there. He's there. So without him I cannot. Everywhere then. Yeah, he's everywhere. ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ everywhere ਪਰ we have not experienced it. ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ so you can understand that ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ when we call he'll be there. ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਪਰੀਤ। ਦੇਖੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਇਸੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਕਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਯੰਗ ਏਜ ਹੀ ਹੈਡ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, it will pierce through the 7 people there, it will pierce through 7 people. ऐसी पावर है किसी ਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੀਜੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਬੰਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੰਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਪੀਅਰਸ ਥਰੂ दैट। तो ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਡ ਅਪ ਸ਼ਕਤੀ because it's his। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ maybe he had that power because he knew it's not mine, it's yours। that's the only reason that's what he's saying here। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇन्हीं की कृपा के सजे हम है ना। जे सब कुछ ਜਿਹਦੇ ਕਿਨੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਰ ਐਸਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹਰੀਚੰਦ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਏ ਨੈਕਸਟ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਟੂ ਅਰਜੁਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਤੀਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾ ਗਏ ਤਵੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਿਓ, ਉਹ ਹਰੀਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਤੀਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਲਟ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਰੀਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਫਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਮੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ beside connecting with him he is showing his humility side ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਸਾ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਚਾਚਰੀ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਚਾਚਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਐਨੀਬਡੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਐਸਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। चाचरी छंद, जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं। सो ऐसा मेरे को आई एम नॉट रियली वेरी गुड विद दी राग वगैरह ते पर जेड़े देखने विद्वान जेड़े देखने म्यूजिकल वगैरह हाँ ये पढ़ सकते हैं। जले हैं थले हैं म्यूजिक एक्सपर्ट जेड़े जले हैं थले हैं अपीत हैं पे हैं। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਲ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈਗਾ, I see you there. ਥੱਲੇ ਹੈ, when I touch the earth, I see ਵਾਹਿਗੁਰੂ, you are there. ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਜਲੇ हैं, थले हैं, धरती ते जो केड़ा गया, तरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम ते आवे राम। वो यो चीज कह रहे हैं, जले हैं, थले हैं। थल मीन्स धरती, ऑन द अर्थ। वाहिगुरु जी, यू आर ऑन द अर्थ। अपीत हैं, अपीत की होता है? पीत फिर भी फियर भी होता है। होर की होता है? पहले पीत पीत की होता मन माया में रम रहे हो, निकसत नाहिन मीत। मन माया में रम रहे हो, निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र जियो, छाड़त नाहिन पीत की है। वॉल और रॉक। मन माया में रम रहे हो, निकसत नाहिन मीत। ओ माय फ्रेंड, माय माइंड इज एनग्रोस्ड इन माया सो मच। किसना? नानक मूरत चित्र ज्यों छाड़त नाहिन पीत। in a rock, you are carving of a picture. If you have carved that, can you clean it with the soap and water? Peat is wall or किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुटे। पाल, पाल की होता है? पीत, पर्दा। अच्छा, पहले पीत समझो। पीत किसी फियर भी है, पर्दा भी, या मतलब कि वॉट एवर इज सेपरेटिंग बिटवीन मी एंड हिम, उथे है किव सचियारा हुई है, किव कूड़। अच्छा, इत्थे पीत सी। गुरु तेग बहादुर जी ने शब्द किया गया, कहते ने छाड़त नाहिन भीत। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਕਾਰਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਲੀ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਉਹਨੂੰ ਹੈਮਰ ਐਂਡ chisel. You have to take a hammer and chisel to remove that. So you need a lot of extra effort. So ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪੀਤ ਹੈ means he doesn't keep anything hiding from us. He is totally transparent. ਆਪੀਤ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ them what is my property. ਪੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ। जी सानू नहीं पढ़ना था, वो गल अलग है। मरण लिखा है मंडल में आए, उन्हें तो लिख के भेजता है, सानू पढ़ना नहीं आता, साड़ी मुसीबत है। वी डोंट नो। पर क्यों सीक्रेट रखे है कि मरण तो बाद क्यों होना है? सानू नहीं पता, जैसे सीक्रेट समझने पे, पर गुरु ग्रंथ साहब ने दसिया है। गुरु ग्रंथ साहब ने बिल्कुल क्लियरली दसिया है। ही टेक्स सो क्लोज टू इट।
धर्मराज जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी और मे बी नो जिस मने जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद उन्हें पेट नहीं रखा उन्हें क्या कि जिससे जब जब मर जाओगे आई विल मीट यू ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ घड़ी का लेखा हो गया घड़ी का लेखा हो गारंटीड है तो परमानंद What about the Shabad like Sadhguru ठाक लिया मोहे पापी पड़दा क्योंकि हाँ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਢਕੇ ਨਾ I will not be able to sit here ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਵਾਉਂਦੇ ਐ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ I could be totally opposite of that ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ नहीं ਆਈ ਐਗਰੀ ਦੈਟ ਰਾਈਟ नहीं ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੇ टीचर कई बार बोलता कुछ है मैं और अगे नहीं बोलता पर अंदरों अंदर कुछ हो ही समझ नहीं पर ठीक है बाहर कुछ होता है अंदर शायद ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋ ਟਾਕ ਲਿਆ ਮੋਏ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ even if the sinner if he lets all the sins out nobody will be able to communicate with each other even between the spouses ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ try to imagine that ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ all the things which are going in the last one ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ whatever thoughts coming to our mind if you just write down that and next day you pado oh my god is that me that's the part Virji I sometimes feel कि तुसी you try to be positive but you have no control कई बार the thought comes I say to myself I'm not that kind of person even but why is it like that the thoughts whichever I mean it's so different than no but when bad what is the I mean I don't know maybe I get nobody else gets that but ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਬਟ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤ ਮਨ ਇੱਕ ਅਚੇਤ ਮਨ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਸੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸੋ ਹੁਣ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਪਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਡਸ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਾ and that's what the achet man is and also ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ are achet man ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ talking it's not that it is your subconscious that ਉਹਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ is being written on that ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਡਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਤਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ what is happening ਕਿ ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਡਸ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇਟਸ ਮੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ not to really think through very much on that no I don't I say through I don't that's what I said to myself that's what I really do ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ no ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ let it go the thing is because you don't want any wrong karma to form a karma so the bottom line is agar ajaan vich hunda hai te one has to but what I feel is like I don't even know from where it came kind of feeling it's not like it came from it's just from where did this come ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਪੜੋ ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਮੈਨੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ these things will come but don't ride on it just let it go
What happens is we start riding on it. And that's the biggest problem. Let it come and go. Let it go. And you can be just, you're watching it. ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸਿਆ, and that's what is happening. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ. Once you know that, then you will not be really trying to ride on it. ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ. ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਲੜਨਾ. ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰ ਗਲਤ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਬਸ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਡੂਇੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ. ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ. ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਨੇ. ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ. ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ. ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਪਰ ਤਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ. ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ. ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ. It is job is to, if you want to learn swimming, you got to jump in there. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂਅਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ you don't dive into it, you will not be able to learn it. ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ. ਔਰ ਨਾਮ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਜਲੇ हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं fearless. अच्छा नाले हूँ तुझे देखना थे, नाले है ना बिंदी लगी है, नहीं पढ़ना है, अपे हैं. Present. He's seeing that. He's seeing that. है नहीं है. गुरु गोबिंद सिंह जी वेख के कहते पे ने ये निरंकार है, इस तरह है. चले थले हैं, अपीत हैं, अपे हैं. He's fearless. फिर कहते ने प्रभु हैं, अजू हैं, आदेश हैं, अपेस हैं. प्रभु, you're the master of all, of the entire universe. खाली ये नहीं सिखांदा ही है. ये सारे ही एंटायर ह्यूमन मैनकाइंड ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਐਡਰੈਸ ਦੈਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਟਾਇਰ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਸਿੱਖਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ. ਥਿਓਰੀਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੂ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਨਸਰਡ ਇਟ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਬੈਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੇਬੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਹਿਮ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਹਿਮ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਜਾਬ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਸੇਵਕ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। Sevak is the one who entire mankind of ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਾਇਰ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਜ਼ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਪਰ ਜਿਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ। Basically, if you conclusively theory, the message is for the universal word. Lekin the people who conform to that, that's right. Very university which rakhe hoye na granth sare. I forget which university. It's one of the American. So where Gita and all that. So it says for Hindus, where Quran is for Muslims and all. And where Guru Granth Sahib ji uthe likhya hoya है universal. That's in Russia. अच्छा, Russia. Yeah, Russia. universal. Wow, I didn't know that. ਕੀ ਵੈਸੇ ਮਿਸ ਕਰਕੇ Universal Granth. ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਪੇਸ। Yeah, that's what I found. Russia. I don't remember. ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ UC ਬਰਕਲੇ ਚ ਦੇਖਨੇ, but not here. Yeah. It's not California. It was. ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ news। I don't know. ਮੈਂ ਵੀ Florida or someplace. I don't know. Maybe I will. मतलब पर है कि गुरु ग्रंथ साहब जी ने यूनिवर्सल एक गल है वो जिस किसी ने भी लिखा है ही इज अ ह्यूमन बीइंग। अच्छा, राइट, और she he arms okay She never gets used. well taken pen. what was that? Okay, he Just teasing. मतलब that person, I will say person, that person is a human being, right? जिस किसी ने लिखा मतलब that is नहीं लिखा सी Facebook ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ what Facebook ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ मतलब आधियां अच्छा, पर the way I am going to say नहीं I think कथा नहीं, I'll tell you, Miss Paul S. Buck, who got Nobel Prize, United States, ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Guru Granth Sahib is a universal. Matlab outside our faith, somebody has said that's Miss Pearl S. Buck. She is a Nobel laureate, and she read it, and she said that Guru Granth Sahib is a universal grant to address entire human. Acceptance kinni hai? If you count it, only 10% of the humankind at present may say this may be universal, others don't. We haven't spread our word, and maybe if more people will read, they may think that way. That I say. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, the same. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜਾ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ। And it is a very political. You have to be somebody powerful to be able to give the moda. You cannot just be anybody. ਪਰਸੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਹੈ ਐਜ ਕੋਲ। I seen that. I don't know कौन सी problem है कि I think भाई सिर्फ एक औरत देखिए, but why it's only men? no मैं मेरे ख्याल से गल की थी practicality है, क्योंकि
I did that, and I would say कि even for a man it is very difficult. उस वक्त 4-5 हज़ार बंदा होता है कि wants to give more. The question is टिक्का मुक्की इतना ज़्यादा होती है कि I think even if a woman tries to that, she'll be trampled. Not only that, but the bad elements can be attracted. ਹਾਂਜੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ attempt to do ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ very difficult. ਬਸ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Almost ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੋਰ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀ ਦੇਖੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ if the bad elements there they're pushing and shoving and all those things and I think it's not really right. ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ एक छंद सब कंप्लीट कर लेने हैं जी अजू हैं ਇਹ ਤਾਂ अजू किसे पता है ये पहले आ चुका है unborn. yes yeah you are not born ये पहले आ चुका है एक गल सुनो फारसी दे नहीं ठीक है जन्म आदेश है Country does. ये पहले कर चुके हैं you don't have any country अब पेस है ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ Without any uniform. yeah not special ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਭੇਸ ਹੈਗਾ uniform of that time. yeah formless ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਲੈਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ ਵੀ ਕੀਪ ਫੋਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀਗੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੀਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਕਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਕਿਧਰੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਨੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਬਣਿਆ ਖਾਲਸਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੂਰਾ ਵਿਸਾਖਤ ਕਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਟੋਪੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ he more like resembles with Muslim and Hindu mixture and which makes sense right ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਭੇਸ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਫਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਦੇ ਗॉड ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦੈਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਇਵਨ ਐਂਟਰ ਦੇਅਰ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ we don't have to ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ it is becoming a barrier in merging with him ਕਿਉਂਕਿ only light can merge into light he is formless unless we become formless we cannot merge into him ਉੱਥੇ ਉਸ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਤਰੀ ਛੰਦ 13 ਜੋ ਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਰ ਚੰਦ तो 63 तक हो गया तो फिर नवा छंद ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है जी ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ